여러분 안녕하십니까? 하나님께서 우리에게 새로운 하루하루를 주셨는데 지난 한 주간에도 정말 이 복음이 만 세계 전파돼서 죄사함받은 사람들의 간증을 들을 때 얼마나 감사한지 모릅니다. 사실 저도 그랬지만 대부분의 사람들이 교회를 다니면서도 확실하게 죄사함을 받지 못해서 의롭다, 거룩하다 그렇게 말하는 사람들은 좀 망설이기 시작합니다. 그런데 우리가 확실하게 예수님의 피로 죄사함 받은 이 소식이 전해지면서 참 많은 분들이 죄사함 받고 감사한 글을 올렸을 때 저희들이 얼마나 감격스럽고 기쁜지 모릅니다. 그것은 우리만 기뻐 하늘나라에 예수님도 기뻐하실 줄 압니다. 예수님 우리 위해 십자가에 못 박혀 죽어 우리 모든 죄를 사하셨는데도 여전히 죄인이라고 하는 사람들의 기도를 들으실 때 주님 얼마나 안타까우시겠습니까? 근데 많은 형제자매들이 하나님의 은혜로 우리가 뭘 한 것이 아니라 예수의 피로 죄사함 받고 난 뒤에 죄사함을 얻었다고 기뻐하고 즐거워하며 외치는 이야기를 들을 때 예수님이 제일 기뻐하실 줄 믿습니다. 또 저들도 기쁨과 감사가 됐습니다. 매주마다 저들이 토요일 날 여러분들 뵙게 되는데 이때마다 하나님 주신 아름다운 간증을 할 수 있어서 하나님 앞에 감사합니다. 6월 셋째 주 영상교제 시간입니다. 다음 주 25일부터 3일간 전 세계 기독교 지도자들이 함께하는 CLF 온라인 월드 컨퍼런스가 열립니다. 하나님을 사랑하지만 하나님의 마음을 몰라서 고통하는 많은 분들이 하나님의 사랑을 만나서 행복하게 되기를 기원합니다. 그러면 오늘 첫 번째 순서로 선교인 뉴스 함께 보시겠습니다. 콜롬비아 기쁜 소식 보고타 교회는 지난 6월 8일부터 12일까지 이스라엘 장주현 선교사를 초청해 온라인 성경 세미나를 개최했습니다. 이 행사는 6월 25일부터 시작되는 CLF 온라인 월드 컨퍼런스를 위한 사전 행사로 교회 모든 성도는 이번 세미나를 위해 외부 목회자들을 초청하고 많은 사람들에게 복음을 전하는 데 마음을 모았습니다. 특별히 CLF를 통해 연결돼 현재 기쁜 소식 선교회와 함께하고 있는 일반 교회 목회자들이 이번 세미나 기간에 구원 간증을 전해 성도들에게 큰 기쁨이 됐습니다. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Lilia Daza. Me gozo en gran manera poderme dirigir a todos ustedes. Soy pastora aquí en Bogotá, Colombia. Yo invito a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los ministros de Dios que puedan escuchar estas enseñanzas. Realmente la mayoría de nosotros estábamos equivocados. Yo estaba muy equivocada con mis enseñanzas, pero le doy gracias al Señor por el privilegio que me dio de poder las enseñanzas, porque yo grabé las enseñanzas del pastor Osopar y todas las enseñanzas de ustedes yo las estoy grabando y nueva cuando tengo tiempo me retroalimento y sorpresa cuando me doy cuenta que mi salvación no la tenía, yo no era salva, yo vengo a ser salva ahorita que ustedes. 말씀을 듣기 전 기쁜 소식 보고타 교회 가스펠 그룹 에스페란사는 아름다운 음악으로 행사에 참여한 사람들의 마음을 열었습니다. 주강사인 장주현 선교사는 세미나 기간 동안 하나님의 의, 아사세를 위하여 하나님의 판결 흥패라는 주제로 말씀을 전했습니다. 특히 성경에 나와 있는 히브리어 표현들을 자세히 설명하면서 성도들과 CLF 목회자들의 이해를 도왔습니다. Saludos a los hermanos, mi nombre es Wilmer Sánchez y me congrego en la iglesia Misión Buenas Nuevas de Ibagué. Soy un hermano que recibió la salvación el día 28 de diciembre del año 2014 mediante la parábola del buen samaritano. Allí pude darme cuenta de la condición de mi alma y de cómo fue en vano toda mi vida, porque aunque creía en Dios, siempre me esforzaba entre el bien y el mal para no pecar y poder agradarlo, es decir, no había nacido de nuevo. Durante el seminario Relato de Israel con el evangelista Abraham Jan, pude entender que la justicia de Dios es levantar a Jesucristo y por medio de la fe en Él nosotros también somos justificados. Entendí que la misericordia de Dios había hecho que su gracia me alcanzara, no por alguna obra o por merecerlo, sino por la fe de lo que Jesucristo había hecho por todos nosotros en este mundo, quitar el pecado. Agradezco a Dios por la misión Buenas Nuevas, quien trajo a esta ciudad este evangelio diferente, que trae esperanza a las personas condenadas.
Oro a Dios para que esta verdad también lo reciban mis familiares, amigos, conocidos, distinguidos, para que juntos en un abrir y cerrar de ojos podamos recibir a Jesucristo, quien pronto volverá. Muchas gracias. 6월 25일부터 진행되는 CLF 온라인 월드 컨퍼런스에 전 세계 많은 목회자들과 성도들이 참여해 복음을 들을 수 있는 기회가 되길 소망합니다. 파라과이 새소리 음악학교는 페이스북을 통해 중계되는 평화 콘서트를 지난 4월부터 개최해오고 있습니다. 지난 6월 14일에도 4회째 평화 콘서트를 개최해 진정한 평화의 메시지를 전했습니다. 이 행사는 코로나로 힘들어하는 사람들이 우울함과 두려움에서 벗어나 평화로운 마음을 가질 수 있음을 알리고자 준비했습니다. 특별히 이번 콘서트는 파라과이뿐만 아니라 중남미 전체에 초점을 맞춰 준비했는데 이 행사에 약 8,000명이 접속했고 약 4,400여 개의 댓글이 올라오는 등 많은 관심을 받았습니다. 공연 후에는 파라과이 기쁜 소식 아순시온 교회 한희영 목사가 메시지를 전했습니다. 한 목사는 예수님이 십자가에 돌아가시면서 다 이루었다고 하심으로 죄와의 싸움은 끝이 났고 하나님께서 이미 우리에게 평화를 주셨다고 힘있게 외쳤습니다. Buenas noches, mi nombre es Hilda Beizaga, soy de Bolivia y hoy participé del concierto de La Paz que nos ofreció Colegio Musical Cesori Paraguay y estaba muy hermoso todas las presentaciones que nos brindaron los estudiantes, las alabanzas tan preciosas que han llegado a mi corazón y me ha dado mucha alegría y felicidad, también mucha esperanza. También escuchamos la conferencia acerca de que cómo habían sido limpiados mis pecados una vez para siempre con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que también ha dicho última palabra Jesús, consumado es. Así que también podía estar agradecida con el Señor de que mis pecados han sido blancos como la nieve gratuitamente. Deseo que esta grata bendición, conciertos puedan llegar a muchos hogares. Muchas gracias. 이 콘서트에 접속한 많은 사람들은 댓글을 통해 콘서트를 준비해줘 감사하다는 글과 음악을 들으면서 마음이 평온해졌다는 반응들을 보였습니다. 특별히 이 행사를 통해 새소리 음악학교의 방향성도 알릴 수 있는 계기가 됐습니다. 지난 6월 8일 월요일 키리바시 IYF 지부는 키리바시 법무부 산하 교정청과의 양해각서를 체결했습니다. 이번 양해각서 체결식은 키리바시 법무부의 요청으로 이루어졌습니다. IYF가 2018년부터 재소자들을 위한 마인드 교육 및 여러 프로그램 등을 지원해 오면서 재소자들의 실질적인 마인드 변화를 이끌어온 것에 주목한 것입니다. 이 MOU를 통해 지금까지 진행해온 교육 프로그램뿐만 아니라 작년 12월 김기성 목사가 방문해 법무부와 합의했던 재소자들을 위한 신학훈련 과정을 공식화하고 실행할 수 있는 발판이 마련됐습니다. 앞으로 재소자들이 보다 체계적인 복음 전도자 양성 프로그램에 참여할 수 있는 길이 열리게 된 것입니다. 한편 이번 MOU 소식은 국영 주간지 위케라에 크게 보도됐습니다. 또 6월 17일에는 대한학교 애벌레에서 나비로 1학기 종업학예회가 마이리키 스퀘어에서 개최됐습니다. 학생들은 1학기 동안 IYF 굿누스코 단원 교사들로부터 배운 댄스, 합창, 태권도, 리코더 연주, 학생 대표 간증 등 다양한 프로그램을 선보였고 참석한 학부모들과 가족, 시민들에게 큰 감동을 선사했습니다. 대한학생들은 모두 학업을 중도에 포기하고 소망 없이 살아가던 학생들로 이들의 변화된 모습과 밝은 미소에 많은 관객들이 눈시울을 붉히기도 했습니다. 앞으로 대한학교를 통해 더 많은 청소년들이 희망과 꿈을 얻게 될 것이 기대됩니다. 지난 6월 7일 굿누스코 19기 스리랑카 단원들과 스리랑카 봉사자들이 함께하는 한국인들을 위한 스리랑카 컬처 앤 드림 캠프가 열렸습니다. 이번 캠프는 그동안 스리랑카에서 석 달 가까이 열린 다양한 온라인 캠프를 통해 굿누스코를 지원한 스리랑카 학생들이 한국 학생들을 위해 직접 계획하고 준비한 캠프입니다. 캠프에는 총 100여 명의 한국 중고등학생들이 참가해 새로운 경험을 할 수 있는 기회가 됐습니다. 스리랑카 학생들은 그들의 언어, 댄스, 노래 등 다양한 방식으로 자신들이 받았던 소망과 행복을 표현했습니다. 이어 IYF 스리랑카 최현영 지부장은 세계적인 회계 세무회사 KPMG와 MOU 체결 및 세계 최고 자동차 회사 토요타의 임원진 74명을 대상으로 실시했던 마인드 강연에 대해 이야기하며
부담 앞에 좌절하지 말고 담대하게 발을 내디딜 것을 강조했습니다. 이번 캠프를 통해 학생들이 서로에 대해 배우고 소통하는 기회가 됐고 행사를 준비한 스리랑카 학생들에게는 소망과 행복으로 가득 찬 시간이었습니다. 앞으로도 스리랑카 IOF 지부가 스리랑카뿐만 아니라 다른 나라 사람들에게도 행복을 전할 수 있길 소망합니다. 이번 시간에는 목사님 말씀을 듣겠습니다. 사무엘하 5장 6절입니다. 왕과 그 종자들이 예루살렘으로 가서 그 땅 거민 여부스 사람을 치려하매 그 사람들이 다윗에게 말하여 가서 네가 이리로 들어오지 못하리라. 소경과 쩔뚝발이라도 너를 물리치리라 하니 저희 생각엔 다윗이 이리로 들어오지 못함이라 하미니. 거기까지 읽었습니다. 다윗이 사울이 다윗을 죽이려고 해서 블레셋 나라에 피난을 갔습니다. 그래서 시글락이라는 곳에 이제 정착해 사는데 어느 날 전쟁터에 갔다 오니까 그 아말렉 강도들이 와서 다윗 사는 시글락을 전부 다 불지르고 거기 있는 남자 아이들 여자들 다 잡아갔습니다. 이들이 이제 시글락에 가까이 올 때 연기가 나는 걸 보고 시글락에 연기가 나고 가까이 와 보니까 시글락은 이미 잿더미가 됐고 거기서 연기 몇 편 좀 오르고 있었습니다. 아이들도 하나도 없고 아내도 없습니다. 다윗과 그 사람들 울 기력이 없이 울었습니다. 그때 다윗은 부하들 한 600명쯤 되는데 그 사람들 슬픔에 젖어서 아내 이름을 부르고 아이들 이름을 부르면서 부르시 울부짖어 봤지만 아무 대답하는 사람이 없었습니다. 이들이 분노에 지쳐서 다윗을 돌로 쳐 죽이려고 했습니다. 다윗도 아내와 자식을 잊어버렸지만은 그보다 당장 이제 급한 것이 자기 밑에 부하들이 자기를 죽이려고 하고 돌을 들고 모여오기 시작했습니다. 네가 왕이 된다고 해서 왔는데 이게 뭐야? 자식 다 잃고 왕이 돼 뭐해? 다윗 너무 당황하니까 지금까지 울고 있다. 울 겨를도 없는 거죠. 하나님 무릎을 꿇고 기도했습니다. 하나님, 내 이 사람 따라가면 미치겠습니까? 하나님 말씀, 네가 정령 미치고 정령 도로 찾으리라. 그래서 다윗이 그 군인들을 이끌고 가서 아말렉을 진멸하고 가족들을 다 찾는 그런 일이 있었습니다. 다시 시글락에 돌아왔지만 이미 집이 불타고 모든 게 잿더미가 된 데서 살 수가 없어서 다윗이 헤브론으로 내려가려고 하나님께 기도했습니다. 하나님, 내가 유다 땅으로 내려갈까요? 내려가라. 어디로 갈까요? 헤브론으로 가라. 다윗이 헤브론에 갔습니다. 그래서 유다의 왕이 된 것입니다. 그러고 난 뒤에 이제 사울은 전쟁터에 전쟁을 했는데 블레셋 사람과 전쟁을 했습니다. 근데 마지막에 사울은 자기가 전쟁을 하면서 뭘 했냐면 힘 있는 자나 용맹 있는 자들을 전부 불러들여서 자기 밑에 있게 했습니다. 근데 어떻게 된 영문인지 모르지만 성경에서 마지막 사울이 죽는 그 장면을 보면은 사울 곁에는 군인도 하나도 없고 장군도 하나도 없었습니다. 오직 사울 끝까지 사울을 지킨 사람은 사울의 아들 요나단하고 아비나답과 말기수와 그 세 아들이 그 정말 왕을 아버지를 지키다가 결국 아버지 죽고 세 아들 죽임을 당한 그런 비참한 일이 일어난 것입니다. 그래서 그걸로 이제 사울의 집이 이제 마지막을 고했는데 다윗은 헤브론에 와서 유대인들이 왕을 삼아서 기름을 부어 왕을 삼아 이제 왕이 됐습니다. 왕이 되고 난 뒤에 다윗이 이제 얼마 더 지났는데 다윗이 7년이 지난 뒤에 이제 그 이스보셋이 사울의 아들 이스보셋이 이스라엘 왕으로 있는데 그 아브넬이 이스보셋을 사울이 죽을 때 사울을 도운 게 아니고 나와 있다가 이스보셋 왕을 세우고 자기가 아주 권자를 차지하고 있었습니다. 그런데 어느 날 아브넬이 사울의 첩을 통관했다고 성경에 기록되어 있습니다. 이스보셋이 기분이 나빴습니다.
아무리 아버지 돌아가셨지만 아버지 첩을 장군이 어떻게 통과해? 그래서 이스보셋이 아브넬을 책망합니다. 네가 내 아버지의 첩을 통과하느냐? 그러니까 아브넬이 굉장히 화를 내면서 뭐라고 말하냐면은 내가 이스라엘의 개대강이냐? 그러면서 하는 말이 내가 당신을 죽지 않고 왕을 세워줬는데 그 일가 나를 못하냐고 그러면서 하는 말이 이 나라는 전부 다윗에게 돌아갈 거라고 그러면 내가 다윗에게 돌리지 않으면 내가 하나님 나를 벌을 내릴 거라고 하면서 이제 아브넬이 유다로 옵니다. 와서 다윗 왕에게 이스라엘 백성 전부 다윗 왕에게 돌아 다윗을 승계하겠습니다 하니까 다윗이 좋다. 근데 그때 이제 하고 이제 아브넬 마치고 돌아갔는데 요압이 전쟁 갔다 왔습니다. 와서 아브넬이 갔다는 이야기를 듣고 요압이 아브넬을 따라 보냈다. 아브넬을 다시 데려옵니다. 전에 아브넬이 그 싸울 때에 요압의 동생 아사엘이 아브넬 따를 때 아브넬이 아사엘을 죽인 이야기 그것 때문에 아브넬을 거의 죽여버립니다. 아브넬이 죽고 난 뒤에 이제 이스라엘 나라는 완전히 무너지기 시작했습니다. 이스보셋이 아브넬이 죽었다는 손에 맥이 풀렸다고 되어 있습니다. 그러고 난 뒤에 어느 사람이 아브넬이 없으니까 그 이스보셋을 죽이는 것입니다. 그래서 이제 이스보셋이 죽었는데 그때 이스라엘 모든 나라 사람들이 다윗에게 와서 우리의 왕이 되어 달라고 해서 다윗이 처음에는 그 헤브론의 유다의 왕이 됐는데 이제 이스라엘 전체의 왕이 됐습니다. 오늘 읽은 사무엘하 5장 6절은 다윗이 왕이 되자마자 거기 보면은 4절에 다윗이 30세에 위에 나아가서 40년을 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘 33년 동안 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 그렇게 이제 다윗이 이스라엘 전체의 왕이 된 겁니다. 다윗이 이스라엘 전체 왕이 되고 난 뒤에 바로 예루살렘으로 올라갔습니다. 왜냐하면 예루살렘은 거기 이제 여부스 사람들의 땅인데 하나님은 거기를 예루살렘 성전을 지으려고 정하신 곳이기 때문에 근데 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어온 지 400년이 지나도 하나님의 성전 지을 그 땅을 점령하지 못하고 여부 사람들이 살고 있었습니다. 예루살렘은 산성입니다. 산이 사방으로 둘러싸여 높이 있어서 산성을 정복하기 너무 어려워서 아무도 예루살렘을 점령하려고 하지 않았습니다. 그래서 다윗이 이제 예루살렘을 점령하려고 하고 하니까 여부 사람들이 말하면 너 못 올라와. 소경과 쩔뚝빠려 너는 못 올려오게 해. 소경과 쩔뚝빠려 너는 물리칠 수 있어. 큰 소리를 쳤습니다. 그런데 다윗이 그 수구로 비가 오면 빗물 흐르는 수구로 타고 들어가서 예루살렘을 정복합니다. 그래서 예루살렘을 시온성이라도 말하고 다윗성이라도 말하고 예루살렘 성이라도 하는데 이 높은 산 꼭대기에 있습니다. 그래서 시온성 다 올라가세 하고 그렇게 노래를 하는 겁니다. 다윗이 왜 시온성 예루살렘을 점령했느냐 하면은 하나님은 가나안 땅의 백성이 들어온 뒤에 예루살렘 성전을 짓고 싶었는데 어느 누구도 그 일을 이룬 사람이 없었습니다. 근데 다윗은 왕이 된 뒤에 하나님이 사도행전 13장 22절에 보면 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라고 말합니다. 다윗은 하나님의 마음을 알았습니다. 그가 이스라엘 전체 왕이 된 뒤에 제일 먼저 한 일이 예루살렘을 점령했는데 이 예루살렘 점령 거기에다 예루살렘 성전을 지으려고 하는 것입니다. 그래서 이제 사무엘하 7장 1절에 보면은 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁에 평안히 거하게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 난 백향목 궁에 거하거나 하나님께는 휘장 가운데 있도다. 그러니까 왕인 나는 백향목 궁에 거하는데 하나님께는 천막이 있어도 되겠느냐? 예루살렘 성전을 짓고 싶다. 하나님이 다윗에게 말합니다. 네가 그런 마음을 가진 게 좋다. 그러나 너는 군인이나 피를 흘렸으니까 네 아들 솔로몬이 성전을 짓게 된다. 그래서 이제
애굽에 나온 지 480년이 지난 뒤에 다윗이 죽고 난 뒤에 솔로몬이 예루살렘 성전을 짓는 이야기가 나옵니다. 다윗은 한마디로 말하면 그가 그냥 전쟁도 잘했고 승리도 했지만 자기 마음보다 하나님의 마음을 알아서 하나님과 마음을 같이 한 사람입니다. 다윗이 여기 성경에 보면은 5장 6절에 예루살렘을 점령하려고 하는 하나님 뜻을 알고 그 예루살렘에 있는 그 여부서 그 성을 빼앗아 거기다 예루살렘 성전을 짓는 하나님의 뜻을 따라 그렇게 했고 7장에서도 다윗은 하나님 성전을 짓고 싶어하는 마음을 가졌습니다. 그게 하나님 마음에 맞았습니다. 오늘 많은 그리스도인들이 세상에 살고 있습니다. 그런데 그 많은 그리스도인들이 자기 생각을 따라서 합니다. 특히 이스라엘 왕이 된 뒤에 참 많은 사람들이 왕이 되고 난 뒤에 다른 뭘 위해서 자기 자신의 욕망, 자기 욕구를 채우기 위해서 사는 사람이 많습니다. 다윗은 그러지 않았습니다. 그래서 하나님께 내가 이새와 다윗을 만난 내 마음에 합한 자라고 말씀하셨습니다. 여러분 우리가 우리 장래를 위해서 내가 나이가 늙어가는 노후를 위하여 아니면 내가 자식들을 위하여 내 가정을 뭘 해야 하나님이 기뻐하겠습니까? 아닙니다. 하나님과 마음을 같이 하고 하나님의 뜻을 찾아 나가는 사람들, 하나님이 함께 하시기 때문에 그 사람들은 축복하는 것입니다. 제가 여러 왕이나 대통령을 만났을 때 그 이야기를 합니다. 이세 아들 다윗만 내 마음에 합한 사람이라 이렇게 말했습니다. 대통령 각하께서 하나님과 마음을 합쳐 보십시오. 복을 주실 겁니다. 그 국왕 각하께서도 하나님과 마음을 같이 해보세요. 말할 수 없는 은혜 입을 겁니다. 그렇게 말합니다. 왕이나 대통령뿐 아니라 우리가 사는 삶도 내가 내 노후를 준비하고 내가 나를 위해 이런저런 준비하고 그것하고 하나님 나를 준비해 비교가 안 됩니다. 내가 노후를 위해 준비하는 거 얼마나 할 수 있는지 모르겠지만 하나님을 위해 살고 하나님과 마음을 같이 하는 같은 마음으로 살았을 때 하나님이 우리를 축복하는 그것보다 더 귀한 축복이 없습니다. 어리석은 사람은 자기를 위하여 살지만 지혜로운 사람은 하나님을 위해 삽니다. 하나님 위해 살 때 하나님께서 노후를 자녀들을 가정을 지킬 때 그것보다 행복할 수가 없습니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 이제 오늘 이 시간부터 여러분들 어떻게 살아왔든지 간에 지금까지는 어떻게 살았든지 간에 하나님의 마음을 알아서 하나님의 마음을 이루는 그런 사람이 되십시오. 그러면 하나님께서 모든 부분에 은혜를 베푸시고 축복해 주실 줄 압니다. 여러분 정말 우리가 모든 걸 다 갖춰도 사울 왕은 전쟁에 승리하고 죽지 않기 위하여 힘있고 용맹 있는 자를 불러 모았습니다. 그런데 그가 죽을 때 그 용맹 있는 장군 하나도 곁에 없었습니다. 그렇습니다. 우리가 가진 모든 것이 하나님하고 바꿀 수 없는데 여러분 마음에 하나님 마음이 가득 차고 하나님을 기뻐하시게 하신다면 하나님 여러분의 인생 전부를 지켜 도우시고 복을 주시며 여러분 통해 하나님의 영광을 얻으실 줄 믿는 것입니다. 감사합니다. 전 세계 94개국이 함께했던 2020 박우수 목사 온라인 성경 세미나, 그 중계한 방송사는 더욱 늘어 현재까지 268개 이 방송국을 통해서 이 귀한 복음은 전해졌고 또 전해지고 있습니다. 오늘은 이 역사적인 현장이 일어났던 아프리카, 유럽, 또 아시아, 북미, 남미 이 전반적인 모습을 함께 종합으로 만나보시겠습니다.
세계 94개국이 함께한 2020 박옥수 목사 온라인 성경 세미나. 죄사함을 얻게 하는 회개라는 제목으로 전 세계 10억여 명에게 복음이 전해진 꿈만 같던 일들. 코로나19 바이러스가 팬데믹으로 전환되기 전부터 기쁜 소식 선교회의 전 세계 지부는 발빠르게 예배 및 모든 모임을 온라인으로 전환했다. 그런 가운데 부활절 기념 예배와 유럽 CLF 등이 온라인으로 진행되면서 세계 각국에서 말씀을 듣고 싶어하는 사람들이 우후죽순 생겨났고, 이윽고 하나님은 놀랍게도 전 세계 방송사를 통해 복음이 전해지게 하셨다. 94개국 268개의 주요 방송사, 그리고 유튜브 및 페이스북을 통해 약 10억여 명이 시청한 성경 세미나는 영어와 불어, 중국어, 스페인어, 러시아어 등 여러 언어로 동시 통역돼 방송됐다. 언어만큼이나 다양한 인종, 세대, 국가, 종교를 아우르는 시청자층. 북미권은 ABC와 NBC를 포함해 약 2억 4천만 명, 중남미는 엘라세를 포함해 약 2억 3천만 명, 유럽 지역은 러시아 TVN과 TVN 에스파냐를 포함해 1억 5천만여 명, 아프리카가 토고 국영방송과 케냐 GBS를 포함해 약 2억여 명, 그리고 아시아 전 지역 기독교 방송과 필리핀 민영방송을 포함해 약 2억 9천만여 명, 오세아니아는 피지와 솔로몬 제도 국영방송을 포함해 400만여 명, 이렇게 총 10억여 명의 시청자가 2020 박옥수 목사 온라인 성경 세미나에 함께했다. 그렇게 박옥수 목사의 설교가 지상파, 위성방송, 케이블, SNS 등으로 전 세계 구석구석 전파됐다. 수많은 시청자들이 한 번도 이렇게 성경 그대로의 말씀을 들어본 적이 없었다며 강사 박옥수 목사와 방송국에 고맙다는 소감을 보냈다. 성경 세미나가 끝난 후에도 시청자들이 보내는 감사의 편지, 신앙상담 요청, 그리고 계속되는 간증들. 너무나 뜨거운 반응 덕에 후속 성경 세미나가 끝난 후에도 계속해서 설교가 재방송되거나 또 다른 방송국들에서 설교를 방송하고 싶다는 요청을 해왔다. 그렇게 연결된 268개의 해외 방송사 관계자들도 이번 성경 세미나 말씀을 송출할 수 있어 기쁘다는 소감을 전했고, 그들 가운데에도 복음을 듣고 구원을 받는 일들이 일어났다. 뿐만 아니라 언론의 조명이 쏟아지면서 약 230여 개의 관련 기사가 보도되는 등 언론의 반응도 뜨거웠다. 특히 주강사 박옥수 목사를 집중 조명하는 단독 인터뷰 요청이 쇄도해 국내 언론사와의 기자회견은 물론 지난 5월 7일에는 우간다 국영방송 UBC, 8일에는 파라과이 국영방송 파라과이 TV, 11일에는 가나 GTV, 15일에는 러시아 TVN, 30일에는 브라질 5대 방송국 중 하나인 해지 브라지우 TV, 이어 6월 1일과 5일에는 피지 감리교 라디오와 원TV 방송국, 9일에는 중남미 엘라세 방송국의 토크쇼, 그리고 지난 10일 해지 브라지우 TV에서 주최한 브라질 8개 언론사들과의 온라인 기자 간담회까지 이어졌다. 이번 2020 박옥수 목사 온라인 성경 세미나는 기쁜 소식 선교회의 국내외 선교에 큰 획을 그었다. 특히 세계 각국에서는 수많은 사람들에게 동시다발적으로 복음이 전해지면서 지금까지 해온 선교에 새로운 변화를 주고 그 영역을 넓히며 하루하루 새로운 역사를 쓰고 있다. 이번 2020 박옥수 목사 온라인 성경 세미나는 기쁜 소식 선교회의 국내외 선교에 큰 획을 그었다. 특히 세계 각국에서는 수많은 사람들에게 동시다발적으로 복음이 전해지면서 지금까지 해온 선교에 새로운 변화를 주고 그 영역을 넓히며 하루하루 새로운 역사를 쓰고 있다. 케냐는 코로나 팬데믹 이후 경제가 심각하게 기울어 많은 이들이 절망 속에서 절박해져 있던 중 온라인 성경 세미나를 방영하게 됐다. 기존에 GBS 방송국이 있어 어렵지 않게 성경 세미나를 중계하기로 했지만 하나님은 거기서 그치지 않으시고 다른 19개의 TV 방송사 및 라디오 방송국의 문을 여시고 나아가 케냐 구석구석 영어와 스와힐리어를 사용하지 않는 부족들에게까지 복음을 전할 수 있게 하셨다. 저희들은 GBS에서 방영하는 것, 또 페이스북, 유튜브밖에 몰랐지만
또 선교회가 저희들에게 새로운 길로 인도해 주셔서 많은 그 다른 방송사들과 또 라디오 방송사들을 통해서도 이번에는 복음을 전할 수 있었습니다. 특히 케냐는 47개의 부족이 있고 47개의 부족 언어가 있습니다. 다 부족마다 다 다른 언어를 가지고 있는데요. 시골이나 아니면 다른 지역에는 스왈리어나 영어를 쓰기보다는 부족어로 대화를 하고 부족어만 아는 사람들이 많습니다. 그런데 이번 이 온라인 집회가 끝났지만 저희들은 아직 끝나지 않고 이 부족어로 이거를 다 통역을 해서 더빙을 해서 그 부족 언어를 사용하는 라디오 스테이션과 또 TV 방송국들을 통해서 지금까지도 계속 이 말씀을 보내고 있습니다. 무엇보다 또 같이 함께한 19개의 TV 방송사와 또 라디오 방송사와 지금은 저희들과 이제는 파트너십도 맺고 MOU를 맺어서 저희들이 앞으로도 계속 케냐에 이 복음이 전파되는 일에 함께하기로 하였습니다. 그리고 이 행사 때뿐만 아니라 1년 내내 일주일에 한 번씩 이 방송사들을 통해서 목사님의 말씀이 계속 나갈 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 이번 코로나를 통해서 하나님께서 새로운 길을 열어주시고 케냐에 복음을 전할 수 있는 새로운 방향을 하나님께서 만들어주셔서 하나님께 큰 감사와 영광을 돌립니다. 13억 8천만의 인구가 사는 인도도 코로나로 인해 나라가 마비된 건 마찬가지. 더군다나 기독교 활동에 제한까지 있지만 12개의 TV 방송국, 2개의 라디오 방송국을 통해 8개 언어로 통역된 설교가 2억여 명에게 전해지면서 인도 내 기독교인들은 물론 힌두교인들까지도 복음을 듣고 감격해하는 간증들이 잇따랐다. 그리고 인도 선교의 새로운 간증, 새로운 소망이 되었다. 이번 박옥수 목사님의 온라인 성경 세미나를 통해서 정말 많은 힌두들과 행위에 매여있던 기독교인들이 복음을 들을 수 있었습니다. 인도에서는 방송 자체가 어려울 거라고 생각했는데 17개의 TV 방송국과 2개의 라디오 방송국을 통해서 인도 주요 8개 언어로 복음이 전해질 수 있었습니다. 정말 많은 사람들이 복음을 듣고 감격해하면서 방송국에 감사의 편지와 또 전화를 드리고 많은 사람들이 뜨거운 반응을 하는 것을 볼 수 있었습니다. 특히 여러 방송국 사장님들과 국장들이 직접 말씀을 들으면서 구원을 받고 마음을 열기도 했고 여러 방송국과 관계를 깊이 맺어가면서 정기 방송도 준비 중이고 또 박옥수 목사님의 인터뷰도 준비 중에 있습니다. 그래서 이번 방송을 통해서 우리가 방송이 얼마나 많은 사람들에게 복음을 전하고 큰 하나님의 역사를 이루는 것을 보면서 인터넷 방송을 통해서 8개의 주요 언어로 계속해서 방송을 이어가고 또 여러 채널에도 박옥수 목사님의 설교를 정기적으로 내보낼 준비를 하고 있습니다. 정말 이런 모든 일들을 볼 때 이것은 우리에게 어려움이나 위기가 아니라 하나님의 큰 역사를 이루는 섭리인 것을 볼 수 있었습니다. 마치 다윗이 골리앗 앞에 섰을 때 어려움과 문제로 보이지 않고 오히려 그것이 하나님의 큰 뜻을 이루는 통로가 된 것처럼 이번 방송은 우리 인도의 큰 복음의 진보를 이루고 하나님의 역사를 나타내는 간증이 되었습니다. 유럽은 지난 4월에 진행된 온라인 CLF의 열기가 온라인 성경 세미나를 거치며 더욱 큰 역사로 이어지고 있다. 영국과 핀란드, 루마니아, 이탈리아 등 각국 방송사들의 문이 열렸고 특히나 유럽의 목회자들이 박옥수 목사의 설교를 듣고 마음이 끌려 이제 기쁜 소식 선교회와 복음을 전하고 싶다며 매일같이 모여 마음을 나누고 복음을 전할 길을 열어가고 있다. 이제 유럽은 복음의 불모지가 아닌 복음이 꽃을 피우고 풍성한 열매를 맺는 풍요로운 대지가 되었다. 지난 5월에 가진 박옥수 목사님 온라인 월드 바이블 세미나를 통해서 하나님이 참 유럽에 많은 일들을 하셨고요. 또 그 분위기가 계속 이어져 가고 있어서 정말 하나님께 감사합니다. 그때 스페인 기독교 방송국 TVN에서 목사님 전체 말씀이 방송이 되었습니다. 한 1억 2천 명이나 되는 2천만 명이나 되는 사람들이 방송을 들었고요.
루마니아, 불가리아, 영국, 핀란드, 이태리 정말 우리 선교사들이 평생 뛰어다녀도 전할 수 없는 많은 곳에 또 많은 사람들에게 복음이 전해져서 참 많은 분들이 방송을 듣고 기뻐하고 또 구원의 소식들이 전해지는 것을 볼 수 있습니다. 특별히 감사한 것은 이번에 유럽의 많은 목회자들이 박 목사님 말씀을 이렇게 많이 들어본 건 처음이었습니다. 이분들이 이구 동성으로 하시는 이야기가 뭐냐 하면 첫 번째, 목사님이 전하시는 복음이 너무 깊이가 있고 너무 분명하다는 것입니다. 그리고 두 번째, 목사님 말씀에 나오는 예화와 간증들, 하나님 말씀을 의지해서 살면서 하나님 주셨던 간증들을 들을 때 이분들이 정말 탐복을 하는 것입니다. 유럽의 많은 목회자들이 이론과 지식은 있을 줄 몰라도 정말 믿음으로 사는 게 무엇인지 이렇게 접하게 되면서 많은 충격도 받게 되고요. 오히려 목사님을 향하여 마음을 열게 되고 점점 저희들 모임으로 이끌려오고 있습니다. 온라인 세미나가 마친 뒤로 저희들은 목회자 모임을 계속 가지고 있는데 평균 한 150명에서 200명 되는 목회자들이 저희들이 모일 때 같이 옵니다. 교파도 다르고 또 나라도 다른데 이런 많은 목사님들이 모여가지고요. 함께 또 서로 교류하고 어떻게 복음을 전할 것인지 또 때로는 그분들 중에 특히 함께 기쁜 소식 선교회와 함께 복음을 전하고 싶어 하시는 분들이 있습니다. 이분들은 또 따로 모아가지고요. 저희들이 아침마다 온라인에서 커피도 같이 마시면서 성경 공부도 같이 하고요. 성경을 한 장씩 읽고 또 발표하고 뭐 이렇게 하는 시간도 가지고 있습니다. 이번 다음 주에 가질 온라인 CLF 컨퍼런스에 하나님이 어떻게 역사하실지 기대가 되고요. 우리 선교회를 통해서 하나님 유럽을 복음으로 곧 다 덮으시겠다는 마음이 듭니다. 저희 유럽을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 이번 온라인 성경 세미나를 통해서 완전히 새로운 복음의 장이 열린 곳도 있다. 바로 중남미 국가들. 그동안 페이스북을 통해 선교회의 다양한 행사들을 중계해 오던 것이 지난 4월 부활절 온라인 수양회와 부활절 특별 연합예배에 대한 폭발적인 반응으로, 그리고 그 반응이 온라인 성경 세미나로 이어져 중남미 선교의 새로운 방향이 잡혔다. 근데 이번에 하나님이 온라인 성경 사경회를 박옥수 목사님과 함께하면서 전 세계 10억이 넘는 인구들, 전 세계 메이저급 및 그리고 여러 가지 중소 방송사들을 통해서 우리가 원없이 강구하고 생방송을 하면서 집회 도중에 말씀이 중계될 때에 정말 제 마음이 너무나 감격스럽고 이것이 꿈인가, 이게 현실이 맞는가 이런 생각이 들었고, 특히 박옥수 목사님께서 지난 수십 년 동안 오직 하나님의 말씀만을 믿는 마음으로 하나님을 의지하고 걸어오시면서 목사님이 하나님과 함께 하셨던 간증들과 더불어서 말씀이 진리입니다, 성경으로 돌아가자 하면서 전하시는 복음이 너무나 단순하지만 다른 사람이 정말 저렇게 흉내내서 말씀 전할 수 없는 정말 너무나 깊고 분명한 복음의 진리들이 나타났고, 그 말씀을 들으면서 많은 외부 목회자들과 지도자들, 또 우리의 믿지 않는 가족들, 외부인들, 인터넷 유저들이 구원을 확신하게 되었습니다. 정말 매 순간이 꿈 같았고, 제가 이번에 온라인 집회 도중에 우리가 기독교 교회사에 정말 뚜렷한 흔적을 남길 만한 놀라운 하나님 역사의 현장에 서 있다라는 마음이 들었습니다. 하나님이 이제 온라인을 통해서 전 세계의 복음을 한 번에 힘있게 전할 수 있는 길을 열어주셔서 너무나 감사합니다. 거기다 박옥수 목사의 창세기 강해를 통해 인연을 맺었던 중남미 최대 기독교 방송국인 엘라세, 스페인 현지에 자리 잡고 있는 TVN 스페인 방송사, 그리고 브라질의 헤지브라지우 TV 등 메이저급 방송사들이 문을 활짝 열어 앞으로도 방송을 통해 복음을 전할 수 있도록 힘을 실어주게 됐다. 이번에 온라인 성경 세미나를 통해서 하나님이 크게 역사하셨고, 처음에
1억 명의 시청자를 목표로 한다라는 그 선교의 진행부의 소식을 들으면서 마음을 같이 해서 한번 달려가 보자는 마음을 가졌습니다. 제일 먼저 생각난 것이 스페인어권의 가장 큰 메이저 기독교 방송사라고 할 수 있는 엘라세 방송사였습니다. 두 번째는 유럽 스페인에 자리 잡고 있는 TVN 스페인 방송사였습니다. 하나님이 이런 어떤 스페인어권의 가장 메이저급 방송사들로 시작을 해서 또 이제 성령이 우리 마음을 일으키면서 중남미 각국의 크고 작은 많은 TV 방송사들, 또 라디오 방송국들, 인터넷 TV, 또 인터넷 라디오를 통해서 정말 수많은 방송사들을 통해서 이 생명의 복음이 전파되게 해주셨습니다. 우리가 이번에 이와 같은 것을 보면서 정말 하나님이 이제 우리가 새로운 장을 여셨다라는 마음이 들었고, 특히 이제 엘라세는 사장님부터 편성국장이나 스태프진들이 크게 마음을 여셨고, 이제 우리가 조만간 박옥수 목사님의 요한복음 강해를 엘라세를 통해서 매주 중계를 하려고 합니다. 창세기 강해를 통해서 많은 사람들이 은혜를 입고 구원을 받았는데, 이제 요한복음 강해를 통해서 정말 많은 지금까지 연결되었던 CLF 기독교 지도자들과 또 외부의 많은 목회자들, 일반인들, 성도들에게 은혜를 끼치고 많은 사람을 구원으로 인도하게 될 줄로 믿습니다. 미국 또한 이번 온라인 성경 세미나로 미국의 500개 교회가 세워지겠다는 약속에 더욱 박차를 가하게 됐다. 미국 내에만 1억 5천만 명의 시청자를 보유한 최대 기독교 채널 CTN을 비롯해 ABC와 NBC, 폭스와 같은 메이저 방송국 및 26개 텔레비전 방송국, 28개 라디오 방송국을 통해 약 2억여 명의 시민들에게 복음이 전해졌다. 뿐만 아니라 CTN에서는 이번 성경 세미나의 설교 7회분 외에 박옥수 목사의 요한복음 강해를 1년간 52회에 걸쳐 방송하기로 했다. 세계의 중심, 하나님을 경외하는 마음으로 세워진 나라 미국에 다시 복음이 굳건하게 세워지리란 소망이 가득하다. 저희 소망은 예수님이 오시기 전까지 미국에 있는 모든 사람들이 이 복음을 들을 수 있는 게 저희 소망이고, 하나님이 우리 앞에 하나씩 그 길을 열어나가시는 것을 볼 때 제 마음에 너무 감사하고, 이것은 저희가 계획한 거나 그런 것은 아니지만 주님이 항상 해마다 저희들의 새로운 길을 보여주시면서 또 이렇게 이번에 CTN을 통해서 말씀이 이렇게 전파되고, 그러면서 미국에 진짜 그가 누구라 할지라도 이 방송을 보면 그 성경에 있는 하나님의 분명한 마음, 예수님이 우리를 위해 하신 분명한 일, 그리고 분명한 복음을 발견하게 될 것이고, 그들이 변하고 또 새로운 삶을 살게 될 걸 생각할 때 너무 소망스러운 마음이 있습니다. 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 담긴 복음. 이 복음 하나만을 위해 달려온 당신의 종과 그 교회에 하나님은 이 놀라운 역사를 목격하고 참여하는 은혜를 베풀어 주셨다. 우리 안에 이 귀한 복음이 땅끝까지 전해지는 그날까지 살아계신 주님과 함께하며 앞으로 펼쳐질 더 큰 복음의 역사를 소망한다. 나중에 짓는 죄는 못 씻었기 때문이죠. 예수님께서는 돌아가시면서 저희 죄를 다 이루었다라고 하셨습니다.
예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. 저희 죄와 저의 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. 하늘 나라는 영원한 세계이기 때문에 다시 제사를 드릴 필요 없이 단번에 완벽하게 씻어주셨어요. 무엇을 먹고 살아야 그 마음이 형성되는 게 중요합니다. 푸신 가상교회 양세형! 네, 우리가 다 같이 하나, 둘. 오직 성경으로 돌아가자. 참된 복음을 전하는 CLF. 이 CLF를 통해 하나님의 참된 마음이 담겨져 있는 성경을 대하는 마음은 한결같습니다. 오늘은 독일 프랑크푸르트 교회 오영신 선교사를 함께 만나봅니다. 여보세요. 여보세요. 예, 안녕하십니까 목사님. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 잘 계셨어요? 예, 잘 지내고 있습니다. 많이 바쁘죠? 예, 바쁘게 하루하루 지내고 있습니다. 예, 그 유럽에 CLF 하고 난 뒤에 이렇게 또 말씀 나누는 시간을 마련해 줘서 지난번에 또 1시간 했는데 오늘도 아마 오늘 오후에 그 시간 있죠? 예, 맞습니다. 그런 시간을 열어주셔서 너무 감사합니다. 그 CLF 어떻게 시작됐는지, 어떻게 또 내가 말씀 전할 기회를 만들게 됐는지 좀 자세히 이야기해 주시면 고맙겠습니다. 예, 처음에는 저희들이 4월 달에 목사님 오셔서 월드 캠프를 하기로 되어 있었습니다. 근데 이제 4월 달에 저희들이 코로나로 인해서 목사님 캠프가 어려워졌습니다. 그리고 캠프가 연기가 되면서 제 마음에 그러면 우리가 유럽에서 못하면 지금 뉴욕에서 CLF 월드 컨퍼런스를 하는데 우리가 뉴욕에 가자 생각을 하고 유럽에 있는 모든 사역자들과 또 그동안 초청했던 목회자들을 함께 뉴욕으로 가려고 했는데 뉴욕도 코로나로 인해서 취소가 되면서 제 마음에 이런 마음이 들었습니다. 하나님이 우리에게 하지 못하는 게 아니라 제가 이제 코로나로 인해서 목회자들을 만날 때 직접 만나지 못하고요. 줌으로 몇 명하고 이제 통화를 해봤습니다. 근데 제가 생각할 때 인터넷으로 교제를 하면 이 거리감이 느껴지고 멀 것처럼 생각이 들었는데 막상 줌으로 몇몇 목사님들하고 교제를 해보니까 참 가깝게 느껴지는 겁니다. 그래서 제 마음에 그러면 우리가 줌으로 목사님을 모시고 캠프를 해도 되겠다는 마음이 들었습니다. 그래서 한번 저희들이 이제 시도를 해보자. 그래서 처음에 목사님을 모시고 또 유럽에 이제 목회자들을 모아서 했는데 그때 한 200여 명 가까운 유럽의 목사님들이 오셨습니다. 그래서 박 목사님이 이틀 오셔가지고요 저희들에게 말씀을 전해 주셨는데 정말 그때 반응이 참 너무 놀라웠습니다. 유럽의 목회자들이 대부분 목사님의 말씀을 처음 들으시는 분이 대부분이었는데 말씀을 듣고 난 이후에 이분들이 피드백을 하시는데 목사님의 말씀, 첫째는 목사님의 말씀이 이제 너무 놀랍다고 얘기를 하시고요. 그 다음에는 이제 목사님 말씀을 전하시면서 그게 예화, 간증들 이런 것들이 믿음으로 발을 디디고 믿음으로 살았던 삶들이 비춰지면서 유럽의 목회자들이 성경은 알고 또 이론적인 것은 몇 개 갖고 있을지 몰라도 실제로 이렇게 믿음으로 발을 디디고 나가는 삶이라는 것은 여기서는 이제 너무 막연한 소리고요. 진짜 그리스 신화나 로마 신화와 같은
진짜 그런 이야기지 실제 삶 속에서 그렇게 살아가는 사람들이 없습니다. 근데 목사님 간증을 들으면서 이분들이 너무 충격을 받으시고 또 복음의 말씀 너무 단순하고 깊은 복음의 말씀 앞에 이분들이 참 마음을 많이 열었습니다. 그러면서 저희들이 첫 번째 목사님과 함께 했던 온라인 이 바이블 세미나에 또 그때도 많은 목회자들이 참석을 하게 되었고요. 또 유럽에서도 많은 나라에서 목사님 방송이 나가게 되면서 더욱더 목회자들이 저희들 CLF에 모이게 되었습니다. 그래서 이제 한 달에 한 번씩 가지는 이런 모임을, 정기 모임을 저희들이 시작을 했습니다. 그래서 목사님이 지금 와주고 계시는데 한 번 할 때마다 보통 150명에서 200명 정도 목회자들이 오십니다. 오늘은 더 많이 오려고 지금 목회자들이 오고 있는데 제가 이렇게 목회자들 만나서 복음을 전하고 이래 이야기를 하면서 너무 감사한 겁니다. 또 우리 선교회가 너무 자랑스럽고 하나님이 이래 한 걸음 한 걸음 저희들을 이끌어 가주시는 것을 볼 때 정말 이 CLF가 하나님이 우리 선교회를 위하여 허락하신 정말 지혜고 은혜라는 마음이 듭니다. 그렇게 저희들이 지금 진행을 하고 있습니다. 예, 그 정말 그 함께 할 수 있어서 얼마나 감사한지 모르고 유럽에 있는 목회자들 정말 전도하기 어렵다고 모두 생각을 했는데 마음을 열어서 너무너무 감사합니다. 오늘 오후에도 우리가 또 이렇게 말씀 듣는 시간이 있지요. 예, 오늘 오후에도 목회자들이 한 300명 정도 이렇게 모입니다. 예. 그럼 목사님이 오셔가지고 말씀 전해주시고 또 저희들이 또 다음 주에 가지는 CLF를 월드 컨퍼런스를 홍보하고요. 또 함께 우리가 지금 일하려고 하는 목사님들이 지금 많이 일어나고 있습니다. 예, 그분들하고 유럽에 함께 홍보하고. 예, 감사합니다. 전 세계 이번에 저희들이 코로나로 이제 방송이 나가면서 모두 저희들이 전하는 이 복음을 기뻐하고 마음을 열고 받아들이고 있는데 유럽의 목회자들의 그 분위기는 어떻습니까? 예, 제가 처음에 이제 온라인으로 저희들이 줌으로 이렇게 목회자 모임을 하고 난 뒤에 목사님하고 한번 통화를 했는데 목사님이 저에게 한번 유럽 목회자들에게 구원의 선 세미나를 한번 해봐라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래가지고 저희들이 한꺼번에 이제 목회자들을 다 모아서 이런 세미나를 할 만한 그런 시간이 이제 없어가지고 개인적으로 이제 교제를 하기 시작했습니다. 그래서 제가 지금 그 목사님이 그렇게 말씀하시고 한 3주 정도 지났는데요. 거의 매일 하루에 3명 또 많으면 4명 이렇게 해가지고 매일 유럽 목회자들을 줌으로 만나고 있습니다. 줌으로 만나서 이 구원 세미나를 지금 하고 있거든요. 예. 목사님 말씀을 듣고 그 자리에서 이제 구원을 받으신 분들도 있고요. 또 그분들 중에 목회자들 중에서는 또 자기 나름대로 또 받아들이신 분들도 있고 또 마음에 아직 확신이 없는 분들도 있고 그렇더라고요. 근데 이제 그분들이 일단은 말씀을 듣고 마음을 열고 있으니까 한 분 한 분 이제 자세하게 구원의 선에 대한 이야기를 선을 그어가면서요. 정말 이 구원은 우리가 할 것이 아무것도 없고 예수님이 십자가에서 그 피로 다 이루어 놓으신 것을 받아들이는 것이다. 그러면서 예수님의 피의 그 능력과 또 하늘의 성막과 이런 이야기들을 쭉 나누어 가는데 참 너무 이게 축복이 되는 겁니다. 예. 목회자들이 저희들 말씀을 듣고 또 한 명 한 명 이렇게 개인 교제를 가지면서 마음의 선을 그어가는 것을 볼 수가 있고요. 네. 그래서 지금 저희 유럽에서는 이게 너무 이 구원의 선 세미나가 너무 좋으니까 야 그러면 목회자들만 하지 말고 우리 교회 형제 자매님들도 좀 한번 해야 되겠다는 마음이 들었습니다. 네. 일단은 제가 이 구원의 선 세미나를 하면서 제 마음에 제일 큰 은혜가 된 것 같습니다. 저도 이 복음을 전하면서 참 이 깊이 있게 잘 몰랐는데 한 명 한 명 교제하고 또 이제 이야기하다 보니까 제 마음에 이 구원의 선이 좀 분명하게 보여지기 시작하고요. 또 목회자들이 매여 있는 부분들이 좀 보이기 시작하더라고요. 모든 사람들이 결국은
자기의 모습과 행위에 그래 매여 있더라고요. 목사님께서 심홍섭 전도사님에게 술잔을 내려놓고 온전하다고 그래도 나는 온전해 그걸 저희들에게 가르쳐 주셨는데 제가 그 이야기를 통해서 한 분 한 분 이제 목사님들한테 이제 교제를 하고 하는데 이게 먹히는 겁니다. 이분들이 저희들 말씀을 들으면서 마음에 묶여있던 이런 죄에서 벗어나시고 이렇게 기뻐하고 감사해 하시는 분들이 많아서 야, 그러면 우리 형제 자매님들에게도 한번 하자. 그래서 유럽의 모든 형제 자매님들에게 지금 이 한 명씩 또 목회자들이 자기 교회를 하는 게 아니고요. 유럽 우리 선교사님들이 또 다른 교회 찾아가서 형제 자매들에게도 교제를 하면서 형제 자매들도 이런 행위에 묶여있던 부분들이 예수님의 피로서 벗어나게 되면서요. 분위기가 참 많이 달라졌습니다. 예. 그래서 복음을 전하고자 하는 자기가 딱 풀어지니까 형제 자매님들도 복음을 전하고자 하는 마음들이 이렇게 일어나면서 야, 이 CLF가 외부 목회자들만을 위한 게 아니고 저를 위한 거고 또 우리 형제 자매님들을 위한 것이고 정말 유럽 교회가 이렇게 새롭게 살아난다는 마음이 들어서 너무 감사합니다. 예, 정말 감사한 일입니다. 좀 한국은 좀 이렇게 다른 편이 좀 있으면 한국 사람들은 몇몇 좀 이단 감별사라는 사람 아무것도 모르면 우리를 뭐 기도도 안 한다 그러고 뭐 회개도 안 한다 그러고 비난하고 그래가지고 사람들이 저들을 오해해가지고 이단으로 여기는 사람들이 좀 많이 아직 있는 것 같습니다. 그러나 저희들이 지난 12월 달에 여의도에서 CLF를 보냈는데 약 530명의 기성교회 목사님들이 오셨습니다. 제가 그래서 90분 동안 말씀을 전했는데 그분들 다 깜짝 놀라면서 저한테 찾아와 미안합니다. 제가 목사님 이단이라 그랬습니다. 내가 너무 오늘 은혜가 되었습니다. 그러면서 한국에도 이제 많은 그 기독교 지도자들이 마음을 열고 있고 그리고 이번 또 CLF 행사도 많이 올 거로 이제 약속도 하고 또 올 것 같이 이렇게 저도 믿어집니다. 그런데 유럽에는 현재 그 독일에서만 가집니까? 유럽 전체 다른 나라 목회자도 같이 참석하십니까? 예, 유럽 전체 목회자들이 모이고 있습니다. 아, 그렇습니까? 예, 저희들이 그 연말마다 지금까지 한 4년 정도 크리스마스 그 뮤지컬 칸타타 투어를 하면서 많은 도시를 들리면서 그 도시에 있는 목회자들하고 사귀게 되었습니다. 예. 그러면서 이 목회자들을 초청해가지고요. 유럽 전체에서 모이는 목회자들이 지금 보통 한 200명 정도 지금까지 모였고요. 네. 오늘은 한 300명 정도 지금 오려고 그렇게 하고 있습니다. 아, 너무 놀랍고 감사한 일입니다. 지난번에 첫 제가 메시지를 전했을 때 모임에서 그때 반응도 좋았습니까? 네, 처음에 목사님 반응이 제일 좋았던 것 같습니다. 예. 이분들이 정말 처음 들어보셨는데 목사님 말씀을 정말 한국하고는 한국에서 저도 우리 교회를 비난하고 이런 이야기를 많이 들었는데 제가 유럽에서 정말 많은 목회자들을 만나봤거든요. 네. 그리고 각 교단의 대표, 그 나라를 대표하는 목사님들 정말 많이 만났는데 어느 누구도 우리 말씀을 듣고 그 말씀 앞에 놀라지 않는 사람이 없습니다. 네. 말씀이 어떻게 이렇게 단순하냐. 그리고 말씀뿐만 아니라 이 간증이나 예화가 어떻게 이렇게 좋냐 하면서 이분들이 목사님에게 들었던 말을 주일날 가서 자기 교회 설교로 사용하는 사람들이 참 많습니다. 예, 한국에도 여러 목사님이 제 주일 날 설교를 가지고 따라 같이 하는 분들이 많은 걸로 알고 있습니다. 제가 듣기로. 근데 그분들은 그 실제로 뭐 이단 감별사 그런 분들이 저 한 분도 만나보지 않고 저뭐 기도 안 한다 그러고 회개 안 한다 그래 이제 거짓말하고 그래서 그리고 또 다음에 한기총회에서 한 분도 저 만나보지 않고 우리 이단이라고 그래 이야기를 하고 그러니까 그런 게 이제 문제가 되는 것 같은데 그러나 이제 한국에도 굉장히 많이 사람들이 마음을 열고 있습니다. 그러나 또 한국 사람도 조금 남을 나쁘게 이야기하는 그런 데 좀 익숙하고 좀 전문적인 그런 감각을 가진 사람 같습니다. 그런데 한국에도 최근에 참 많은 목회자들이 돌아와서 머지않아 저희들이 복음으로 하나가 될 것 생각할 때 감사하고 가장 안타까운 건
교회를 10년, 20년 다니고 예수 믿는다고 하면서 마지막 늙어 죽을 땐 죄 때문에 고통하고 있다가 막 비참하게 절망 가운데 죽는 사람이 참 많습니다. 교회를 다니는데 왜 믿느냐면 예수 믿고 제사함 받으려고 믿는다고 하는데도 교회 다니 확실하게 제사함 받았다고 하는 사람을 찾아볼 수가 없습니다. 그래서 저희들 선교에서 복음을 전하면서 이런 복음이 힘있게 증거되면서 많은 기성교회 목회자들이 변화를 입고 달라지고 있는데 그러면 유럽에도 현재 사람들이 기쁘게 말씀을 듣고 합니까? 예. 오늘도 사실은 제가 그 여러 목회자들하고 이제 계속 상담을 중이거든요. 네. 오늘도 루마니아의 큰 교회 목사님하고 이제 상담을 했는데 이분이 지난번에 첫 번째 우리 온라인 그 줌으로 하는 목사님 세미나에 참석해서 말씀을 듣고 이분이 그때 피드백을 오늘 저한테 이제 말씀하시는데 뭐라고 하느냐 하면 박 목사님이 전하시는 말씀이 정말 하늘의 메시지 같다고 저한테 그렇게 얘기를 하시는 겁니다. 네. 그러면서 이분이 정말 모든 것을 우리를 돕고 싶어 하시는 겁니다. 네. 돕고 싶어 하시고 이 시대에 이렇게 복음을 전하는 교회를 자기가 만나게 되어서 너무 좋다고 하시면서 뭐든지 필요하면 자기들이 돕겠다고 하십니다. 네. 지금 현재 유럽에는 저희들을 돕고 함께 일하고자 하는 그런 목회자들이 지금 계속 일어나고 있는 중입니다. 네, 감사합니다. 예, 제 마음에 저뿐만 아니라 우리 유럽의 사역자들 마음속에 진짜 너무 감사하고 이렇게 목회자들을 거의 대표급 목사들이나 이런 큰 교단의 목사들을 제가 거의 다 만나봤거든요. 네. 만나면서 제 마음에 들어지는 결론이 뭐냐 하면 정말 유럽은 우리 밥이다 하는 마음이 드는 겁니다. 네. 어느 누구도 우리 말씀 앞에서 이 굴복하고 다 그러는 겁니다. 말씀 앞에 굴복하고 어떻게 또 우리가 하는 이런 행사들이나 또 우리의 질서나 이런 것들을 보면서요. 놀라지 않는 사람이 없는 겁니다. 네. 야, 하나님 우리에게 너무 귀한 복음을 주셨고 이 교회를 주셨구나. 곧 이제 우리가 유럽을 복음으로 다 덮겠다는 이런 마음이 정말 강하게 듭니다, 목사님. 그 이스라엘 장주현 선교사는 이번에 일어난 일을 보고 주님 오실 때가 임박하다는 그런 이야기를 했다고 하는데 그 이야기 들어보신 적이 있습니까? 예, 우리가 이번에 온라인 세미나를 마치고 우리 유럽의 선교사들끼리 모여가지고 이제 피드백을 하는데 갑자기 장주현 목사가 마태복음 24장에 이 복음이 땅끝까지 모든 민족에게 전파되기 위하여 먼저 땅끝까지 퍼져야 된다. 이 이야기를 하면서 히브리 성경에는 자기가 이 말씀이 이해가 안 갔다는 겁니다. 왜냐하면 히브리 성경에는 전파되는 게 조금씩 전파되는 게 아니라 한 번에 모든 민족에게 팍 퍼진다는 겁니다. 네. 자기도 늘 성경을 읽으면서 어떻게 한 번에 이래 퍼질 수가 있냐. 자기도 늘 그 생각을 가졌대요. 네. 근데 이번에 온라인 세미나를 마치면서 방송이구나. 방송을 통해서 한 번에 이렇게 퍼져가는 걸 보면서 하나님이 방송으로서 이걸 준비하셨다는 그 간증을 하더라고요. 네. 그래서 하나님이 복음을 땅끝까지 전파하기 위해서 제일 먼저 방송을 준비하셨고 또 이 복음을 전할 수 있는 하나님의 종을 지금까지 준비해 놓으셨구나. 그래가지고 이 복음으로서 지금까지 목사님이 이제 목사님 마음 안에 하나님 복음을 지켜주셔가지고요. 너무 쉽고 분명한 이 복음으로서 사람들의 마음을 때리니까 사람들이 정말 변해가고요. 그래서 장주현 목사가 지금이 마지막이라는 그런 이야기를 들었습니다. 저희들도 그 말을 들으면서 우리가 정말 이 마지막에 이 교회와 함께 복음을 전하다 주님 앞에 서겠다는 그런 마음이 참 강하게 들었습니다. 예, 지금까지 기독교 역사에 보면 한때 어떤 지금 주님 오신다고 어떤 분들은 뭐 하얀 옷을 입고 산에가 기다렸다 그러고 이제 그런 이야기들이 있는데 또 이제 우리 이런 이야기 들려 좀 이상한 것 같긴 하지만은 복음이 정확하게 전파되면서 사람들이 거듭나고 많은 사람이 제사함받고 이런 걸 보면 주님 오실 때 임박하지 않았나 그런 생각이 드는데 어떻습니까? 오 목사님도 그런 생각이 해보셨습니까? 예, 그 장주현 목사가 또 이런 이야기를 했습니다. 목사님이 전하는 이 말씀이 왜 중요하냐 하면
이제 이방인의 때가 끝나면 이제 유대인에게로 이제 넘어가잖아요, 복음이. 예. 유대인에게로 넘어가는데 유대인을 굴복시키고 유대인 마음에 복음을 전할 수 있는 것은 안수복음밖에 없다는 겁니다. 아, 예. 예. 근데 이 시대에 이렇게 안수복음을 정확하게 전하고 분명하게 말씀하시는 분은 박 목사님밖에 없다는 겁니다. 그래서 하나님이 오랫동안 박 목사님을 이렇게 복음 안에서 지켜주셨구나. 그러면서 저희들도 때가 다 되었다. 이제 하나님 마지막으로 저희들을 통해서 이렇게 유럽에 최근에 일어나고 있는 이런 일들을 봐도 하나님이 마음껏 우리에게 복음을 전하고 주님 앞에 부끄럽지 않게 서게 하시려고 이렇게 기회를 주셨다는 마음이 듭니다, 목사님. 예, 저희들이 이제 세계적으로 큰 방송국이 우리가 지금 말하는 CTN이나 그 유럽의 엔라세 방송이나 그리고 러시아의 TVN 이런 방송이 있는데 제가 러시아 TVN에서 방송 설교 좀 오랫동안 지금도 해오고 있는데 이번에 TVN 방송국 사장이 이스라엘 나라 TVN에 나를 보고 방송해 줄 걸 요청했습니다. 그래서 제가 이제 준비가 되는 대로 이스라엘 나라에도 이 방송을 하려고 하는데 아마 이것이 하나님이 계획한 뜻 가운데 하나인지 모르겠습니다. 저는 제가 이스라엘 나라에 방송한다는 게 뭐 이번에나 헬라어로 내가 이야기할 만한 단계도 안 되고 그래서 주저하고 있었는데 러시아 TVN에서 제의를 하고 그다음에 또 이쪽에 이제 더빙할 수 있으니까 제가 한국말로 설교하고 그쪽에서 더빙을 해서 이제 이스라엘에 있는 유대인들에게 복음을 전하자 그런 이야기가 나왔습니다. 왜냐하면 독일이 유대인들을 학살할 때 유대인들은 독일의 적국인 러시아에 가서 피해 있었습니다. 러시아에 있다가 이제 이스라엘 나라 독립되면서 러시아에는 많은 그리스도인들이 이스라엘 나라로 돌아갔습니다. 돌아갔기 때문에 그분들은 러시아 말도 잘하고 또 히브리어도 잘하기 때문에 우리가 복음을 전하는 일을 잘 들을 수 있다고 생각합니다. 그래서 저보고 그 TVN 사장님께서 꼭 이스라엘 나라의 방송을 해달라고 부탁을 했습니다. 그래서 제가 하겠다고 제의를 하고 이제 준비가 되는 대로 한두 달 안에 이스라엘 방송이 될 거라고 생각되는데 아마 그러면 유대인들도 구원만사에 많이 일어날 거라고 생각돼서 하나님 앞에 감사를 드립니다. 예. 지금 현재 러시아에는 유럽엔 거의 대부분 나라의 많은 목회자들이 다 같이 모이고 있습니까? 예, 지금 뭐 모든 목회자들은 아니지만 대부분 나라에서 이 교단 대표들이 저희들을 향해서 참 마음을 많이 열고 있습니다. 예. 그리고 저희들을 도우려고 하고요, 함께 하려고 합니다. 네. 그러면서 이분들을 통해서 이제 조금씩 이제 계속 이렇게 저희들이 늘어나고 있습니다. 네. 그러면서 저희들 이제 한 달에 한 번씩 모이기도 하고요. 또 매주마다 모여가지고 아침에 커피를 마시면서 같이 성경 공부도 같이 나누고 있고요. 네. 지금은 이제 유럽 목회자들하고 좀 많이 가까워졌습니다. 하나님이 계속 이렇게 오영도 목사님이 영국의 그 목회자 대표라면서요. 네, 오영도 목사님이 영국의 그 목회자 그쪽 지역의 목회자 대표가 되었습니다. 예. 그래가지고 저희들이 행사할 때 영국에서 목사님들도 많이 오시고요. 네. 또 저도 오늘 영국에 오셨던 한 목사님하고 교제를 했는데 참 너무 감사한 겁니다. 이렇게 교제를 하면서 참 정말 이게 저도 유럽에서 정말 이런 일이 일어나는 게 맞나 싶을 정도로 목회자들이 이 목사님 말씀을 들은 분들은 다 마음을 열고 있습니다. 예. 그래서 저희들이 교제하는 게 너무 쉽고요. 또 계속 이래 이끌려 오는 걸 볼 때 하나님이 진짜 마지막을 힘있게 우리에게 복음 전할 수 있는 이 기회를 주셨다는 마음이 듭니다. 얼마 전에 PG 방송국에 저에게 그 인터뷰를 했는데 요한일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 그래서 우리 죄를 사하시며 모든 불이 우리 깨끗게 하실 것이 그걸 이제 저한테 설명해 달라고 그랬습니다. 근데 제가 죄가 자백 때 하면 씻어진다고 그렇게 기록되어 있는데 그러나 근본적으로 그 자백이란 게 뭐냐면 레위기 4장에 속죄 제사에 관한 이야기가 나오는데 속죄 제사를 드릴 수 있는 자격은
아무리 자기가 똑똑해도 죄를 짓지 않는 사람은 속죄제를 드릴 수 없고 죄 사함을 받을 수가 없습니다. 속죄는 첫째 죄를 지어야 하고 죄를 깨달아야 합니다. 죄를 짓고 죄를 깨달은 사람은 양을 잡아 속죄 제사를 드릴 수 있는 자격이 부여되는 겁니다. 그래서 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 했을 때 죄사함을 받은 모든 조건이 갖추어지는 것이고, 그러나 본질적으로 죄를 사하는 것은 뭘로 하면 어린 양의 죽음인데, 그 어린 양이 예수 그리스도의 십자가의 피로 씻어지는 것입니다. 그래서 요한일서 1장 7절에 보면 제가 빛 가운데 계신 것 모두 빛 가운데 행하며 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄를 깨끗게 하실 것이요. 그래서 이제 예수님 십자가의 피가 우리 죄를 위해서 못 박혀 씻어 피 흘리 그때 우리가 씻어졌는데 그걸 믿음으로 받아들여야 하는데, 믿음으로 받아들이기 위하여 먼저 내가 본인이 죄인인 걸 깨닫고 죄인인 걸 인정하고 죄를 고백하고 뉘우치고, 그 다음에 이제 죄를 뉘우친 뒤에 예수의 피로 통해서 죄 사함을 제가 사실 그걸 믿음으로 받아들여야 하는 것입니다. 죄 사함을 받게 죄를 고백하고 뉘우쳤을 때 이미 예수는 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 죄가 해결된 것인데, 그걸 이제 믿음으로 받아들이면 되는데, 아직까지도 죄인이라고 하는 분들은 예수님 피가 내 죄를 위해 죽었지만 내 죄를 못 씻었다고 하는 것이니까 오히려 하나님의 말씀을 거스리고 예수의 피를 실패한 것처럼 얘기는 말밖에 안 되는 겁니다. 예수님은 실패하지 않고 분명히 십자가에 못 박혀 우리 죄를 씻으셨고 그 아들 예수의 피가 우리 죄를 사한다고 설명을 했습니다. 피지에서 상당히 그 말씀 듣고 기뻐하는 분들이 많이 있어서 감사합니다. 그래서 우리가 죄를 사하는 것은 그 히브리서 9장 22절에 보면 율법조차 거의 모든 피로 정결케 하다 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. 그래서 죄는 그냥 고백한 이렇게 씻어지는 게 아니고 죄의 값으로 사망이 와야 합니다. 그래서 어린 양이 죽어서 속죄제사 이루어지는 것인데, 그 어린 양의 죽음이 바로 예수 그리스도를 가리키는 것인데, 예수님이 십자가에 못 박히셨을 때 그때 마지막 다 이루었다 하셨을 때 그때 실제 우리의 죄의 모든 형벌은 끝이 난 겁니다. 예수 당하시. 그래서 우리 죄가 사해 달라고 하는 게 우리의 죄인인 걸 깨닫고 난 뒤에 예수님 피가 내 죄 다 사한 걸 믿어야 합니다. 그런데 아직까지도 많은 분들은 매일 죄 사해 달라고만 하지 죄 사해진 걸 믿지 못해서 죄인입니다, 죄인이다. 그건 좀 잘못된 가르침을 받고 있는 것입니다. 확실하게 성경은 말하기를 예수님께서 말씀해서 로마 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에는 구속으로 말하면 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. 예수의 피로 말미암아 죄가 씻어지는 것입니다. 그래서 피를 흘릴 때 죄가 씻어졌는데 그걸 안 믿어서 그런데 믿음으로 받아들인다면 누구나 죄에서 벗어날 수 있습니다. 그래서 우리가 전하는 이 말씀이 복음이라고 하는 것입니다. 아멘. 감사합니다. 예. 유럽의 사역자들 하나로 모여서 이렇게 복음을 듣고 교류가 시작돼 너무 감사합니다. 하나님 감사드리고 더 힘있게 유럽의 이제 교회들이 나게 되길 바랍니다. 유럽의 많은 기독교회가 이렇게 많이 이렇게 교회를 떠나고 교회가 막 술집으로 변하고 그런 데가 많다는 사실 그렇습니까? 예, 그렇습니다, 목사님. 지금 교회들을 가보면 예전에는 이제 큰 건물에 이제 어느 도시를 가도요, 중앙에 교회들이 이제 제일 큰 건물이 이제 교회들이 있었는데 지금은 밖에서 볼 때는 교회인데 이렇게 다가가 보면 호텔로 변해져 있고요, 식당으로 변해져 있고, 극장으로 변해져 있고, 아파트로 변해져 있고, 교회들이 큰 교회들이 다 그렇게 팔려가고요. 그리고 이제 교회들이 빠르게 문을 닫고 있습니다. 정말 빠른 속도로 교회들이 쇠퇴해 가고 있습니다. 지금 현실이 그렇습니다. 예, 이제 우리 복음이 들어가서 다시 교회를 일으켜야 할 것 같습니다. 아멘. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 또 이번에 그쪽에 CLF 준비를 많이 하고 계시죠? 예, 목사님. 예, 감사합니다. 유럽에 정말 많은 목회자들부터 복음의 역사 일어나서 주님 앞에 하나님 기뻐하실 줄 믿습니다. 계속해서 또 이렇게
역사하시길 바라고 저는 오후에 제가 저녁 시간에 여러분 뵈서 또 말씀 나누겠습니다. 감사합니다. 안녕히 예, 계십시오. 감사합니다, 목사님. 예. 기다리겠습니다. 감사합니다. 네, 오영도 목사님, 오영신 목사님 지금 믿음으로 유럽을 휩쓸고 다니시는 것 같습니다. 예, 너무 감격스럽고요. 유럽은 이 자신들의 어떤 민족성 또 이 정통성에 대해서 상당한 자긍심을 갖고 있는데요. 이 아시안계 이 선교사들에게 배우려고 하고 들으려고 하는 그분들의 움직임이 너무 감격스럽고 놀랐습니다. 네. 하나님의 은혜로 이제 또 한 주간이 마쳐지고 또 새로운 한 주를 기다리고 맞게 되었습니다. 매 시간이 지날 때마다 하나님 도우셔서 주님 앞에 새로운 복음의 역사 일어나고 있는 너무 감사하고 저는 요즘 이제 CTN 방송 녹화를 계속하고 있습니다. 이번 6월 달까지 하면 1년 방송할 그 녹화가 될 것 같습니다. 많이 기도해 주시고 CTN에서 전 세계 많은 기독교인들이 제사함받고 예수 앞에 서게 되기를 바랍니다. 또 우리도 이 귀한 복음 너무 귀한데 복음을 위해 사시게 되기를 바라겠습니다. 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 여러분 안녕히 계십시오. 감사합니다.